자, 반야신경 내용을 보기 전에 우리 틱나단 스님 이야기를 잠깐 한번 보죠. 2014년에 이걸 번역을 새로 했습니다. 베트남어로 번역하고 영어로 번역했습니다. 자, 그 내용을 더 정확하게 하기 위해서 그랬다. 왜 그러냐? 보통 그 초보 수행자에게 뜻을 물으면 온이 비어 있고 눈, 귀, 코, 혀, 몸 뜻도 없다. 이걸 그대로 알고 믿는다고 했답니다. 그래서 가까이 불러가지고 코를 비틀었더니 아파서 비명을 질렸다. 코가 없는 걸 믿는다 해놓고 왜 아프다고 소리 지르느냐. 저기는 색적 시공만 알았지 공적 시색도 색적 시공만큼 중요한 비중을 차지하는 걸 몰랐기 때문이다. 이렇게 그런 의미에서 새로 한번 해봤다 하는데 우리도 잠깐 영어로 한번 볼까요? The insight that brings us to the other shore. 뭐 영어 그렇게 뭐 다 해석은 안 합니다. 아발로키트시바라 while practicing deeply with the insight that brings us to the other shore. 자, suddenly discovered. 끈을 읽는 거는 표시를 할게요. That all of the five skandhas are equally empty. And with this realization, he overcame all ill being. overcame all ill being. 자, 뭐 읽으면서 밑에 새로 번역된 것도 한번 보시면 좋죠. Listen, 사리푸트라. This body itself is emptiness, and emptiness itself is this body. This body is not other than emptiness, and emptiness is not other than this body. The same is true of feelings, perceptions, mental formations, and consciousness. Listen, Sariputra. All phenomena bear the mark of emptiness. Their true nature is the nature of no birth, no death, no being, no non-being, no defilement, no purity, no increasing, no decreasing. That is why in emptiness, body, feelings, perceptions, mental formations, and consciousness are not separate self-entities. The 18 realms of phenomena, which are the six sense organs, the six sense objects, and the six consciousness, are also not separate self-entities. The 12 links of independent arising and their extinction are also not separate self-entities. Ill being, the cause of ill being, the end of ill being, the path, insight, and attainment are also not separate self-entities. Whoever can see this no longer needs anything to attain. Bodhisattvas who practice the insight that brings us to the other shore see no more obstacles in their mind, and because there are no more obstacles in their mind, they can overcome all fear, destroy all wrong perceptions, and realize perfect nirvana. All Buddhas in the past, present, and the future, by practicing the insight that brings us to the other shore, are all capable of attaining authentic and perfect enlightenment. Therefore, Sariputra, it should be known that the insight that brings us to the other shore is a great mantra, the most illuminating mantra, the highest mantra, a mantra beyond compare, the true wisdom that has the power to put an end to all kinds of suffering.
to put an end to all kinds of suffering. Therefore, let us proclaim a mantra to praise the insight that brings us to the other shore. 자, 이 the insight that brings us the other shore는 계속 반복되죠. 자, 영어로 표현한 거를 한번 볼까요? 가테, 파라상 가테, 보디 스바하. 이렇게 3번 반복한다 하는 겁니다. 뭐 영문으로는 다시 보실 분은 뭐 보시지만 우리는 그냥 한문 이거를 제대로 보도록 합니다. 자, 마하바냐 바라밀다 심경 해설이다. 현장 본 제목은 마하가 없고 바냐 바라밀다 심경입니다. 한국에서 독송용으로 이렇게 마하바냐 바라밀다 심경 이렇게 합니다. 그래서 뭐 독송용으로 이 제목을 한 표시를 해봤고, 자, 전문이 14행 260자다. 그래서 이 경전을 언급할 때 핵심을 드러낸 것으로 봐서 바냐심경 혹은 심경 이런 말을 씁니다. 뭐 심이라는 용어는 마음이 아니고 정수, 핵심 이런 뜻이다. 그래서 산스크리트어로도 마음이 찢다인데 찢다가 아니고 흐리다야 심장이다 이런 말이 사용합니다. 자, 뭐 전체적으로 보면 핵심 사상을 모두 거론하면서도 간단 명료하게 표현하고 있다. 자, 핵심 사상이 문화공으로 표현되기 때문에 정통불교와는 반대되는 느낌을 주지만 그렇지 않다는 겁니다. 내용을 한 번씩 자 보면은, 자, 그 다음에 바냐바라밀다, 브라주나 바라미타에서 브라주나 이것이 바냐죠. 브라주나 바냐, 바라미타가 바라밀, 바라밀다 이렇게 한자로 써서 바냐 바라밀다 이렇게 했는데, 사실 뭐 이 한자에는 의미가 없죠. 산스크리트 의미를 봐야 되니까 브라주나 지혜, 그리고 바라미타가 완성 뭐 이런 뜻인데, 그 말고도 또 다른 뜻이 있다. 뭐냐? 자, 바라마와 있다 이렇게로 볼 것인지, 바람 플러스 있다로 볼 것인지. 자, 바라미타가 사진에 보면 그냥 gone to the opposite shore, 저편으로 간 이런 뜻도 있고, 무엇을 완성하다 이런 뜻도 있기 때문에 두 가지가 다 해당된다 하는 겁니다. 넘어가기 전에 우리 현장의 약사를 한번 볼까요? 현장 중국 스님 12세 출가를 해가지고 인도로 가서 645년에 귀국했다. 귀국할 때 뭐 여러 가지 책자를 가져왔는데 제가 볼 때는 가장 중요한 게 대반야경 75부 1355권을 번역한 거, 그거 굉장히 중요하다고 보입니다. 자, 뭐 현장에 대해서는 그 정도만 하도록 넘어가겠습니다. 자, 그 다음에 이거는 뭐 이때까지 저기 현재 참고할 책자들, 번역자들 그인데, 그 제목이 구마라지 마하바냐 바라밀다, 현장은 바냐 바라밀다, 바냐 이언, 자, 뭐 법을 보편지장 바라밀다 심경, 이 중력 대본은 넘어가고 나중에 참고하시면 됩니다. 자, 아까 말한 브라제나 바라미타의 그 번역에 있어서 바라밀, 바라마 플러스 있다냐, 바람 플러스 있다냐 할 때 아상가 무착 스님하고 인도 주스가들은 대부분 바라마 플러스 있다다. 그 다음에 나가르주나 용수와 대부분의 중국 주스가들은 바람 플러스 있다로 본다. 그래서 지혜를 완성하는 거로 볼 것이냐, 지혜 중에서 저편으로 가는 지혜를 볼 것이냐 하는 거죠. 일단은 뭐 여기는 되게 금강경하고 달리 반야심경에서는 저편으로 가는 지혜로 해석하는 경향이 많습니다. 그래서 뭐 지혜의 완성이라는 것보다 저편으로 가는 지혜, 이거를 뭐 보통 다 택하고 있고,
자, 여기도 나오네. 금강경에서는 지혜의 완성으로 봐야 되는데 반야신경에서는 모든 것이 공이라는 맥락, 그리고 반야신경에 포함된 주문 부분과 의미를 맞추기 위해서 저편으로 가는 지혜로 보는 것이 좋을 것이다. 뭐 지혜의 완성이라고 해도 상관없죠. 지혜를 완성하는 거니까 저편으로 가는 지혜도 완성 속에 들어가니까. 자, 다만 뿌라주나가 뭐냐? 주나라는 것은 그냥 안다는 것이고, 뿌라는 표면 앞에 접두어가 붙어서 표면적인 지식 이전의 근원적인 알미다. 분별하는 지식은 비지나에서 앞에 분별하다 그런 지식을 쓰는데, 우리는 뭐 그런 분별 지식이 아닌 지식이니까 무분별지다 뭐 이런 말을 하는데 지혜가 어울릴 것이다. 한편 한역은 뭐 지도라고 하는 경우도 있습니다. 나가르주나의 대지도론 이럴 때 대지도론은 이거 바로 마하바냐론이다 이 말이죠. 하지만 우리는 우리가 알고 있는 것만 가지고 그 지식만 정확하게 기억을 해도 엄청난 도움이 될 것이다. 자, 산스크리트 본 중에 나막 사르바제냐야 이렇게 시작하는 경우가 있는데 전지자이신 분께 이런 뜻입니다. 자, 전지자는 부다를 지칭하는 14번째 명칭이다. 이런 거를 기초 지식을 가지고 자, 이제 보도록 합니다. 자, 관자재보살이 온의 공함을 보다. 관자재보살 행심 반야바라밀다시 조견 온계공 도일체고에. 이거를 지금 뭐 순서대로 계속 하도록 하죠. 관자재보살은 보살의 명칭이죠. 그래서 그냥 겉으로 해석을 해보면 깊은 반야바라밀다를 수행할 때 온이 모두 비어있다 이걸 알았고, 뒷부분에 일체의 고액을 걷는다 이거는 산스크리트에는 없는데 구마라지 역본을 참고해서 그대로 뒀다. 이 문장을 쭉 보면은 이게 없는 게 더 타당하다는 느낌이 들 겁니다. 즉 뒷부분에 사리자여 색뿌리공 공부리색 하는 부분은 바로 온이 모두 비어 있고 사리자여 색뿌리공 이게 맞다 이 말이죠. 중간에 일체고를 건너다는 말은 어울리지 않는다. 그래서 구마르집 역본에도 이렇게 나오는 거를 아까 그 반야신경 역사에서도 말했지만 역번역 문제에서 이 점을 언급하지 않았죠. 구마라집이 도일체고액을 자기 해석에 맞도록 넣은 걸 현장도 좀 멋져 보였는지 그대로 넣었다고 보입니다. 근데 이 부분 산스크리트 보는 해석에 난점이 있다 했는데 이 브야발로카야티에 대해서 콘체는 위에서 내려다보다 이렇게 번역했다. Looked down from on high. 이는 잘못된 번역이다. 자, 자야라바라는 사람은 옥스퍼드에서 연구원으로 있는 모양인데 단순히 이그제민의 뜻이다. 위에서 내려다보다가 아니고 문법에 비추어서 그렇다. 근데 뭐 한자 반야신경에서 조견 온계공도 조견이라고 했기 때문에 우리는 그냥 비추어 보다 이렇게 해석을 합니다. 번역을 합니다. 자, 반야심경이 이런 구절로 시작하지만은 경전의 어느 곳에서도 이런 게 있다는 말을 기록된 것을 찾을 수가 없습니다. 보통 경전의 그 대품은 뭐 이렇게 나오는데 이게 그런 구절이 없고 사리불만 나오죠. 안한 다문제일 안한도 없고 수보리도 공에 대해서 말하는 수보리도 없고 그래서 이 뭐 정통성에 의문을 제기하는 분들이 있는데 시간이 지나면서
점점 덜 중요해졌고 오히려 불교계가 이런 문제를 해결하는 원칙, 그 가르침을 고려해서 정통성을 인정합니다. 즉 저자가 아니라 가르침에 의지한다. 글자가 아니라 의미를 살핀다. 전통 관례를 넘어서 진실을 본다. 정보가 아니라 지식이 중요하다. 그래서 이 법과 일치하면 붓다를 대신에 말해줄 권한을 부여받은 누군가가 한 것이다. 그 내용을 보면 이 불교 전통의 주요한 내용을 이해하는 누군가가 이걸 썼고 그런 걸 요약할 수 있는 능력을 가진 것이다. 레드 파인의 경우 이걸 보고는 뭐 제2의 붓다다 이런 표현까지 씁니다. 반야신경을 쓴 사람은. 근데 과연 그것이 무엇이냐, 정말 권위가 있느냐는 뭐 법의 도장, 법인이 찍혀 있는지를 본다. 즉 법의 도장은 무상고 무아의 사상이 어울리는지, 재행무상, 일체계고, 제법무아, 혹은 대승불교에서는 열반적정을 법인으로 인정을 하는데 이 들어가 있으면은 뭐 불교에 어울린다 이런 게 이야기를 하고 있습니다. 다만 여기 비판이 있죠. 이 삼법인이라는 표현은 대승불교에서만 사용하고 초기 불교에서는 사용하지 않는다. 대승불교가 경전의 정당성을 부여하기 위한 개념으로 넣었다. 상자부, 우리 원시불교를 개성한 상자부에서는 삼상이라는 용어를 사용합니다. 자, 이제 본격적으로 시작을 합니다. 다음 시간에 시작하도록 하죠.